ओम नमो नारायण। बार बार करो बीनती राधा स्वामी आगे, दया करो दाता मेरे चित चरण न लागे। जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया वेदा, काल कर्म के जाल में रही भोगत फेरा। जगत जीव भर मत फिरे नित चारो खानी, ज्ञानी जोगी मिल रहे सब मन की गानी। भाग जगा मेरा यादिका मिल सदगुरु वारी, राधा स्वामी धाम का वही भेद जनाए। ऊंचा से ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं श्रुत शब्द निशानी। राधा श्यामी नाम की महिमा सुनाई, विरह अनुराग जगाय के घर पहुँचो भाई। साध संग कर सार रस मैंने किया वहाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत नहाय। कर पन उठे बेकल रहूं कैसे किया कर जाऊं, दर्शन रस नित नित लहूं कहे मन चिरताए। सुरत चढ़े आकाश में हरि शब्द विलासा, धाम धाम निरपत चले पावे निज घर वासा। तेरा सा मेरे मन वसे रहे चित्त उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसी मांगो दान, प्रेम धार वद करो तुलय अमृत पाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुगर करूँगा अवत रहूं नित राधा स्वामी। तुम बिना कोई समरथ नहीं जैसे मांगो दाना, प्रेम धार वर करो खुला अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समरथ स्वामी, शुकर करूँगा अवत रहूं नित राधा स्वामी। शुकर करूँगा अवत रहूं नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करो पुकार, साधु संग मणि देवलित भयो गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितो मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाओ तन मन और चरण पार, राम के महिगाओ मैं हर करी रस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुरन धनी, नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति महिमेय प्रभु। दीन दीन नाथ हाथ तुम्हारा करो, अब राखो निज साधो। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज। तुम द्वारे अब मैं बड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ, तुम बिना और न दूसरा अब करो दया पुरत कुश। तुम द्वारे अति विलंब क्यों दया करो मेरे साईं। दैव प्रेम किया दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात दया करो मेरे साईं। दैव प्रेम किया दुख सुख कछु व्यापे नहीं, छूटे सब उत्पात
बार बार कर जोर कर सविनय करो पुकार साधु संग मोहि देवन को परम गुरु दातार साधु संग मोहि देवन को परम विधाता ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः प्रज्ञानतिरं विश्वज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः स्थावरं व्याप्तं येन विश्वं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः चिद्रूपेण परिव्याप्तं त्वय्यत्वं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नावृरादिगं तत्त्वं नावृरादिगं तव तत्त्वज्ञानं परमनास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु अदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुरादिनादिश्व गुरु परम दैवतं गुरु परतन्मस्ति तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमं कुटलं केवलं ज्ञानमूर्ति तन्नातीतं गगनसदृशं तस्मै एकं नित्यं गगनगमनं सर्वदेवसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। জয় গুরু। সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসন জামালগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে আনন্দিত জয় গুরু। গতকাল শুক্রবার যারা সৎসঙ্গের আয়োজন দিয়েছেন এবং আজ শনিবার যারা সৎসঙ্গের আয়োজন দিয়েছেন তাদের পারিবারিক মঙ্গল কামনায় তথা বিশ্বশান্তি কামনায় আমরা কিছুক্ষণ পরম পিতার অতুলজনের নাম করব। নামের সময় হলো জয় গুরু। জয় গুরু। শ্রী ঠাকুর গোলচন্দ্রের শ্রীহস্তলিখিত সত্যানুসরণ গ্রন্থের কিছু অংশ পাঠ করাচ্ছি। যদি ভালো চাও তো জ্ঞানাভিমান ছাড়ো, সবারই কথা শুনো, আর যা তোমার হৃদয়ের বিস্তারের সাহায্য করে তাই করো। জ্ঞানাভিমান জ্ঞানের যত অন্তরায়, আর কোনো রিপু তত নয়। যদি শিক্ষা দিতে চাও তবে কখনোই শিক্ষক হতে চেও না। আমি শিক্ষক, এই অহংকারই কাউকে শিখতে দেয় না। অহংকে যত দূরে রাখবে তোমার জ্ঞানের বা দর্শনের পাল্লা তত বিস্তার হবে। অহংটা যতই মিলিয়ে যায় জীব ততই সর্বগুণ সম্পূর্ণ নির্গুণ হয়। জয়গুরু। পাঠ শেষ হলো। সৎসঙ্গ অধিবেশন কেন্দ্র শাসনাথ জামালগঞ্জের পক্ষ থেকে সবাইকে আনন্দিত জয়গুরু। প্রার্থনা এবং পাঠ শেষে আমরা এখন গানের অনুষ্ঠানে চলে যাব। যেহেতু কেউ শুভরায় দাদা আছেন আর আমি আছি, যেহেতু আমি একটা গান করছি আর আমরা অপেক্ষা করছি ঠাকুর যেন আমাদের। সুজিত মামা তুমি পড়ছিলাম জয়গুরু। জয়গুরু। হ্যাঁ, সুজিত মামারে ভবসাগর তাহারণ কারণ হে, রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে, শরণাগত কিঙ্কর
ভীত মনে গুরুদেব দয়া করো, দিহীন জনে গুরুদেব দয়া করো, দিহীন জনে গুরুদেব দয়া করো, দিহীন জনে ভব সাগর তাহারন কারণ হে, রবি নন্দন বন্ধন খণ্ডন হে, শরণাগত কিঙ্কর ভীত মনে গুরুদেব দয়া কর, দিহীন জনে গুরুদেব দয়া কর, দিহীন জনে গুরুদেব দয়া কর, দিহীন জনে হৃদি কন্দর তাহামস ভাস করো হে, তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে, হৃদি কন্দর তাহামস ভাস করো হে, তুমি বিষ্ণু প্রজাপতি শঙ্কর হে, পর ব্রহ্ম পরাৎ পর বেদ ভনে, পর ব্রহ্ম পরাৎ পর বেদ ভনে, গুরুদেব দয়া কর, দিহীন জনে গুরুদেব দয়া কর, দিহীন জনে গুরুদেব দয়া কর, দিহীন জনে মনোবারণ সাহসন অঙ্কুশ হে, নরত্রাহন তরে হরি সাহাকুশ হে, মনোবারণ সাহসন অঙ্কুশ হে, নরত্রাহন তরে হরি সাহাকুশ হে, গুণগাহন পরায়ণ দেব গণে, গুণগাহন পরায়ণ দেব গণে, গুরুদেব দয়া কর, দিহীন জনে গুরুদেব দয়া কর, দিহীন জনে গুরুদেব দয়া কর, দিহীন জনে কুলকুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জ কোহে, হৃদি গ্রন্থি বিদাহারণ কাহার কোহে, কুলকুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জ কোহে, হৃদি গ্রন্থি বিদারণ কাহার কোহে, মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে, মম মানস চঞ্চল রাত্র দিনে, গুরুদেব দয়া কর, দিহীন জনে গুরুদেব দয়া কর, দিহীন জনে গুরুদেব দয়া কর, দিহীন জনে রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে, সুখ শান্তি ভরা ভয় দাহায়ক হে, রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে, সুখ শান্তি ভরা ভয় দাহায়ক হে, ত্রয়তাপ হরে তব নাহম গুণে, ত্রয়তাপ হরে তব নাহম গুণে, গুরুদেব দয়া কর, দিহীন জনে গুরুদেব দয়া কর, দিহীন জনে গুরুদেব দয়া কর, দিহীন জনে অভিমান প্রভাব বিমর্দ কহে, গতিহীন জনে তুমি রহস্য কহে, অভিমান প্রভাব বিমর্দ কহে, গতিহীন জনে তুমি রহস্য কহে, চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে, চিত শঙ্কিত বঞ্চিত ভক্তি ধনে, গুরুদেব দয়া কর, দিহীন জনে গুরুদেব দয়া কর, দিহীন জনে
গুরু দেহে দয়া করো দিহীন জনে। তব নাম সধা শুভ সাধক হে, পতিতা ধম মানব পাহাব কহে। তব নাম সধা শুভ সাধক হে, পতিতা ধম মানব পাহাব কহে। মহিমা তব গুহচর সুহুদ্ধ মনে, মহিমা তব গুহচর সুহুদ্ধ মনে। গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে, ভব রুহু গো বিকার বিনাশ কহে। জয় সদ্গুরু ঈশ্বর প্রাপক হে, ভব রুহু গো বিকার বিনাশ কহে। মন যেন রহে হে তব শ্রী চরণে, মন যেন রহে হে তব শ্রী চরণে। গুরুদেব দয়া করো দিহীন জনে। 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 জয় গুরু। ভুল ত্রুটি হয়েছে, সবাই ক্ষমা করবেন। আহ, আমাদের মধ্যে শঙ্কর দা উপস্থিত হয়েছেন, প্রদীপ দা উপস্থিত হয়েছেন। আমরা সুজিত দা, ধীরাজ দা, বিপ্লব প্রকাশ দাদা, আহ, আমাদের গানের রানী মামনির অপেক্ষায় আছি। আহ, শুভরায় দাদা যথেষ্ট সহযোগিতা করতেছেন। আমি তো সরাসরি রিং করতে জয়গুরু, পারছি ওই না। যে সুজিত সুজিত মামা এরা তো ওই যে অফলাইন সৎসঙ্গে আছে আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। আর অনেকে আছেন ওনার সাথে। আর শঙ্কর দা, ওনার হচ্ছে জ্বর, শারীরিক ভাবে অসুস্থ। উনি জাস্ট ফর্মালিটি মেনটেন্সের জন্য আছেন পরম পিতার কৃপায়। আর শঙ্করদা প্রদীপ দা মনে হয় অসুস্থ হইলে, সুস্থই শঙ্করদা আছে। অসুস্থ হইলে শঙ্করদা আমাদের সঙ্গে থাকবেন। এবং শঙ্করদা আমাদেরকে গানও জয়গুরু শোনাবেন, জয়গুরু। ঠাকুর কথা এবং ঠাকুরের গান শঙ্করদা এই এই আবেগ প্রাণ এবং শোনাবেনই আমাদের। আমরা এগুলো জয়গুরু। ওই যে জ্বরের যে অ্যান্টিবায়োটিক, মানে অ্যাজথ্রোমাইসিন থেকে অনেক হাইলাইট, কমে যাবে। অনলাইন সৎসঙ্গে ঢুকলে কমে যাবে সবকিছু। জয় গুরু। জয়গুরু। আমরা এই শঙ্করদার কাছ থেকে একটা গান শুনবো, আর পরবর্তীতে প্রদীপের কাছ থেকে গান শুনবো। প্রদীপকে অনুরোধ দা করবো সৈন্য অনেকে আছে। প্রস্তুত থাকার জন্য, প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য। জয়গুরু শঙ্কর দা। আসলে যদিও মানে পরিবর্তন, যাক, আর জয়গুরু। আসলে জান জানিও কম। ঠাকুর গান আসলে আমারও মনে থাকে না, মাঝে মাঝে ওই কীর্তন এইগুলা ইয়ে করি। আর বিশেষ করে ওই যে বড় বড় শিল্পীরা থাকলে পরে তখন আর ইচ্ছা হয় না গান গাইতে। চলে গেল নাকি? এটা কিন্তু আমারও একটা সমস্যা আছে, ওই যে বড় বড় শিল্পীদেরকে দেখলে পরে গলাটা কেঁপে ওঠে। হ্যাঁ, কথাটা বুঝছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই যে প্রদীপ দারের লাইনও থেকে তাকাতে, মানে প্রদীপ দার যদিও উনি শুনলেও বা নাই শুনুক, তারপর মানে খাপতাছে যে ওনার সামনে যে গানটা গাইতাম, যদি আপনি থাকতেন তো কোনো সমস্যা হতো না। আচ্ছা, যাক। জয়গুরু জয়গুরু। অদুঃখ বলবো কারোটাই, কি শুনালে অগদ্যতি আমার আদা আছে কে বানায়। অদুঃখ বলবো কারোটাই, কি শোনালে অগদতি আমার আদা
আছে কি বানাই, ওয়ে গো প্রেমময়ী রাধায় আমার, অদ্যুতি কোথায় গেলে পাই, অদুঃখ বলবো কারোটা, আই কি শোনালে অগদতি আমার রাধা, আছে কি বানাই, মানুষের পদকালে এ হায় কৃষ্ণ, হায় কৃষ্ণ বলে আমি গিয়ে জীবের তোরাই, মানুষের পদকালে এ হায় কৃষ্ণ, হায় কৃষ্ণ বলে আমি গিয়ে জীবের তোরাই, ওহে গো আমার না বিপদ কালে দেই গো তুতি শ্রীরাধার দুহাই, ওহে গো আমার না বিপদ কালে দেই গো তুতি শ্রীরাধার দুহাই, অদুঃখ বলবো কারোটা, আই কি শোনালে অগদতি আমার রাধা, আছে কি বানাই, আছে রাধার প্রেমরি ভাবি আমি রাত্র দিন, সেই ঋণ সুঝবারও পায় নাই, আছে রাধার প্রেমরি ভাবি আমি রাতের দিন, সেই ঋণ সুঝবারও পায় নাই, ওই আমি জয় রাধা শ্রী রাধা বলে অদ্যুতি কান্দিয়া বেড়াই, ওই আমি জয় রাধা শ্রী রাধা বলে অদ্যুতি কান্দিয়া বেড়াই, অদুঃখ বলবো কারোটা, হায় কি শোনালে অগদতি আমার রাধা, আছে কি বানাই। জয় গুরু দাদা। তা আসলে তো আপনার কথা রক্ষার্থে গান গাওয়ার চেষ্টা করছি, যদিও সুরটা সঠিক আসে নাই, ভুল ত্রুটিগুলা জয় গুরু, ক্ষমা জয় করে গুরু, দেন। জয় গুরু। অত্যন্ত অত্যন্ত সুন্দর হয়েছে। আপনার শরীরের জ্বর, তারপরে গান গাইছেন, অত্যন্ত আনন্দিত আমরা। ঠাকুর আপনার মঙ্গল করুক, আপনার পরিবারের সবার শারীরিক সুস্থতা ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা করি। তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে নেন। জয় গুরু। আমরা এখন গান শুনবো আমাদের প্রদীপ রায় দাদা। প্রদীপ রায় দাদার কাছ থেকে আমরা
প্রদীপ রায় দাদাকে অনুরোধ করব এটা গান করার জন্য। জয়গুরু। আজকের সংখ্যা খুব কম। এ, শুভ, শঙ্কর দা, হ্যাঁ আর হলো শঙ্কর। আমি, আপনি, হ্যাঁ, এই চারজনই। চারজন। আমরাই। আমরাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠাকুরের গাইড, এর বাইরে তো কিছু হতো না। আয়। জয়গুরু। জয়গুরু। শ্যামা সঙ্গীতেই গাই। প্রদীপ প্রদীপ দা কি তো অন্য কিছু ডিজার্ভ করতেছেন নাকি জয়গুরু? না, এটা এটা বললেও তো আর লাভ হবে না। হবে দাদা, হবে। আসলে টাইমিং এ ম্যাচ হয় না, ওই শিডিউল ডিউটি থাকে তো, যার কারণে টাইমিং এ ম্যাচ করতে পারে না। আবার হচ্ছে ওই যে গানের রানিও উনিও জানি না হঠাৎ করে আসেন, আবার ওই তো সাংসারিক জীবনে বিজি হয়ে গেছেন, যার জন্য রীতিমতো আসতে পারেন না আর কি। ওই আমি আমরাই দিন যতদূর জানি শেষে। ওনাদের ওনার শ্বশুর মনে হয় খুব অসুস্থ। ও, সেই দিনও ওই যে বার্থডে ছিল, আসছিল অবশ্যই, হুম, সবাই ইনভাইট হুম। করছিল, পরবর্তীতে আর হয়তো উনি আসতে পারতেছেন না, এই উনি, আর কি। আমি যতটুকু জানি যে ওনার ও, শ্বশুর নাকি খুব অসুস্থ। বুঝছি। যাক, আমরাই। জয় গুরু দাদা। হ্যাঁ, এটাই বলা। জয়গুরু। শ্যামা সঙ্গীত গাই। আজ্ঞে হ্যালো, প্রদীপ দা। জয়গুরু। শ্যামা সঙ্গীত। হ্যাঁ, শুরু করেন। আমার আমার মা। হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ, হ্যালো দাদা, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে দাদা? হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার। আমার মায়ের চরণ বুকে ধরেছি, ভয় দেখাসনি আমায় সমন। আমার মায়ের চরণ বুকে ধরেছি, ভয় দেখাসনি আমায় সমন। আমার শ্যামা মায়ের আশীর্বাদে, আমার শ্যামা মায়ের আশীর্বাদে, ভয় ভীতি হয়েছে দমন। ভয় দেখাসনি আমায় সমন। মায়ের চরণ বুকে ধরেছি, ভয় দেখাসনি আমায় সমন। আমার শ্যামা মায়ের আশীর্বাদে, আমার শ্যামা মায়ের আশীর্বাদে, ভয় ভীতি হয়েছে দমন। ভয় দেখাসনি আমায় সমন। মায়ের চরণ বুকে ধরেছি, ভয় দেখাসনি আমায় সমন। তুই এলে না হয় যাবই চলে, এ জগতে সবই ফেলে। এলে না হয় যাবই চলে, এ জগতে সবই ফেলে। মায়ের রাঙা চরণ নিয়ে যাব, মায়ের রাঙা চরণ নিয়ে যাব, বুকে নিয়ে আছি যেমন। ভয় দেখাসনি
আমায় সমন। মায়ের চরণ বুকে ধরেছি, ভয় দেখাসনি আমায় সমন। তোকে না হয় আদর করে ডাকছি আমি সমাদরে, তোকে না হয় আদর করে ডাকছি আমি সমাদরে। অভিশাপে ছলে মায়ে, অভিশাপে ছলে মায়ে আশীর্বাদী আসে এমন। ভয় দেখাসনি আমায় সমন। মায়ের চরণ বুকে ধরেছি, ভয় দেখাসনি আমায় সমন। এপার ছেড়ে গেলেও পারে, কোনো জ্বালা থাকবে না রে। এপার ছেড়ে গেলেও পারে, কোনো জ্বালা থাকবে না রে। পরমানন্দে দিবানিশি, পরমানন্দে দিবানিশি মা মা বলে ডাকবো তখন। ভয় দেখাসনি আমায় সমন। মায়ের চরণ বুকে ধরেছি, ভয় দেখাসনি আমায় সমন। আমার শ্যামা মায়ের আশীর্বাদে, আমার শ্যামা মায়ের আশীর্বাদে ভয় ভীতি হয়েছে দমন। ভয় দেখাসনি আমায় সমন। মায়ের চরণ বুকে ধরেছি, ভয় দেখাসনি আমায় সমন। মায়ের চরণ বুকে ধরেছি, ভয় দেখাসনি আমায় সমন। জয় গুরু। জয় গুরু। আমাদের প্রদীপ রায় দাদা অত্যন্ত ক্লিয়ার শোনা গেছে আজকের গানটা। অনেকদিন পরে তার কাছ থেকে একটা গান শুনলাম, যেটা খুব পরিষ্কার, সম্পূর্ণ গানটাই পরিষ্কার শুনতে পেরেছি। জয় গুরু। পরম পিতার ইচ্ছে মঙ্গল। আমরা আমি এখন আর একটা গান করছি, আর আমার ভুল হবে, আমি প্রদীপের কাছ থেকে আর একটা গান শোনার জন্যই গান আর একটা করছি। পরবর্তী প্রদীপের কাছ থেকে একটা গান শুনবো, যেহেতু আজকে নেটওয়ার্কটা ক্লিয়ার আছে। আমি প্রদীপকে অনুরোধ করবো আর একটা গান আমাদেরকে শোনাবেন। জয় গুরু। গুরুর নাম নিয়ে সানুতরি, যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, তারাও ডুবে যাবে রে। গুরুর নাম নিয়ে সানুতরি, যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, তারাও ডুবে যাবে রে। বহুদিনও পরে আমার মরাহা গাঙ্গে এলো দুয়ার। বহুদিনও পরে আবার মরাহা গাঙ্গে এলো জুয়ার। এবার জুয়ারে
রেছি পারিহি আর কি তরি ডুবে রে ওই এবার জুয়ারে রেছি পারিহি আর কি তরি ডুবে রে আর কি তরি ডুবে রে গুরুর নাম নিয়ে শানু তরি যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে রে নবভাবে নবীন তরিহি শ্রী গুরু হলেন কান্ডারিহি নবভাবে নবীন তরিহি শ্রী গুরু হলেন কান্ডারিহি ও এবার হোক না কেন তুফান ভারী আর কি তরি ডুবে রে ও এবার হোক না কেন তুফান ভারী আর কি তরি ডুবে রে আর কি তরি ডুবে রে গুরুর নাম নিয়ে শানু তরি যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে রে মুহুকুন্দ দাসে ভনে হে ওই আমরা হাই জাহানে আর ভয় করিনে হে মুহুকুন্দ দাসে ভনে হে ওই আমরা হাই জাহানে আর ভয় করিনে হে ওই আমরা গুরুর নামের বাদাম টেনে উজাহান বে যাব রে ওই আমরা গুরুর নামের বাদাম টেনে উজাহান বে যাব রে উজান বে যাব রে গুরুর নাম নিয়ে শানু তরি যেদিন ডুবে যাবে রে সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে রে ও সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে রে ও সেদিন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা তারাও ডুবে যাবে রে জয় গুরু। এখন আমরা আরেকটি গান শুনবো আমাদের প্রদীপ রায় দাদার কাছ থেকে। আমি দাদাকে অনুরোধ করছি, দাদা পূর্বের ন্যায় এ, আমাদেরকে একটা গান শোনান। অত্যন্ত সুন্দর নেটওয়ার্ক আজকে আপনার। জয়গুরু। জয় গুরু। জয়গুরু। দাদা শোনা যাচ্ছে? আগে দাদা। আর একটা শ্যামা সঙ্গীত গাই। ঠিক আছে। একদিনেরই জীবন তবু জবারে তোর কপাল ভালো, একদিনেরই জীবন তবু
জবারে তোর কপাল ভালো, শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে, শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে, তোরে শুধু উঠাই যে হলো একদিনের জীবন তবু, জবারে তোর কপাল ভালো, শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে, শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে, তোরে শুধু ঠাই যে হলো একদিনের জীবন তবু, জবারে তোর কপাল ভালো। মানুষ জন্ম পেয়ে আমার জীবনে হলো না লাভ, মানুষ জন্ম পেয়ে আমার জীবনে হলো না লাভ, কেঁদে কেঁদে সারা জনম করে যাব এই বিলাপ, মাগো মাগো, থাকলে বোধহয় সাগর হতো, থাকলে বোধহয় সাগর হতো, চোখের যে জল ঝরে গেল, শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে, শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে, তোরে শুধু ঠাই যে হলো একদিনেরই জীবন তবু, জবারে তোর কপাল ভালো, একদিনেরই জীবন তবু, জবারে তোর কপাল ভালো, শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে, শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে, তোরে শুধু ঠাই যে হলো একদিনেরই জীবন তবু, জবারে তোর কপাল ভালো। রামকৃষ্ণ বামা খেপা, রামপ্রসাদার সর্বানন্দ, রামকৃষ্ণ বামা খেপা, রামপ্রসাদার সর্বানন্দ, এরা সবাই মায়ের ছেলে, হয়নি কারো কপাল মন্দ, জানি না তো কোন বিধাতা এমন বিধান দিয়েছিল, জানি না তো কোন বিধাতা এমন বিধান দিয়েছিল, শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে, শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে, তোরে শুধু ঠাই যে হলো একদিনেরই জীবন তবু, জবারে তোর কপাল ভালো, একদিনেরই জীবন তবু, জবারে তোর কপাল ভালো, শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে, শ্যামা মায়ের চরণ জুড়ে, তোরই শুধু ঠাই যে হলো একদিনেরই জীবন তবু, জবারে তোর কপাল ভালো, একদিনেরই জীবন তবু, জবারে তোর কপাল ভালো, একদিনেরই জীবন তবু, জবারে তোর কপাল ভালো। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। অত্যন্ত আমি নীরবে বসে বসে আপনার কথাগুলো শুনছিলাম। জয় গুরু, ঠাকুর আপনার মঙ্গল করুন। আমরা এবার আলোচনা পর্বে চলে যাব। আমাদের যে আজকের আলোচনার বিষয়, আহ, নিষ্ঠা নিষ্ঠা রেখো রেখো, কিন্তু গোঁড়া হয় না, সাধু সেজো না, সাধু সাধু হতে চেষ্টা করো। নিষ্ঠা রেখো কিন্তু গোঁড়া হয় না,
সাধু সেজো না, সাধু হতে চেষ্টা করো। উক্ত বিষয়বস্তু তথা ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা হবে। প্রথমেই আলোচনা করবেন আমাদের শুভরায় দাদা। আমি শুভরায় দাদাকে অনুরোধ করব আলোচনা করার জন্য। জয়গুরু। জয়গুরু দাদা। জয়গুরু। নেটওয়ার্ক ক্লিয়ার আছে, সুন্দর শোনা যাচ্ছে। আজকে যেমন প্রদীপ দারে একদম মানে শ্রীমঙ্গলের টিলায় উঠাই দিছেন, ওখান থেকে নেটওয়ার্ক পাওয়া যায়, তাহলে নেটওয়ার্ক ক্লিয়ার থাকবে, সমস্যা নাই। শ্রীমঙ্গলের network জয়গুরু যেটা আছে দাদা, জয়গুরু প্রায় জয়গুরু। তিনশো তিনশো শ্রীমঙ্গল সিটের না, উপরেও মানুষ আমার তো চিটাং পাঠাই দিছিল, কক্সবাজার। ওইখান থেকেও কক্সবাজারও না, কম না, আপনার খাগড়াছড়ি, minimum খাগড়াছড়ি, খাগড়াছড়ি খাগড়াছড়ি। খাগড়াছড়ি। মাটির থেকে মিনিমাম দাদা 300 সিঁড়ি উপরে মানুষ বসবাস করে শ্রীমঙ্গল। আচ্ছা যদি আচ্ছা। চাকরি না করতাম হয়তো বা তাদের সাথে মিটও হইতো না, হুম দেখা হইতো না। অথচ 300 সিটির উপরে তাদের গির্জা আছে, মন্দির আছে, সবকিছু আছে, সবকিছু তারা মেনটেনেন্স করে। হুম। কারেন্টও আছে, আবার বৈদ্যুতিক মানে বৈদ্যুতিক লাইনের মাধ্যমে আপনার সবকিছুই আছে। এই ডিশ বলেন, আকাশ টিভি সবই পাওয়া যায়। তো ওই আজকে প্রদীপ দ্বারা ওইখানেই উঠে দিছে দাদা। জয় গুরু, জয় গুরু। জয়গুরু জয়গুরু। এটা আমাদের এরিয়ার মধ্যে, এরিয়া রেঞ্জের মধ্যে, মানে রেঞ্জের মধ্যে ডিউটি করা লাগে। যাই হোক, প্রণাম জানাই আমার জীবন চলার পথের সারথি, পরম দয়াল পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। প্রণাম জানাই গুরু পরিবারের সকলকে। আজকের এই সুষ্ঠু এবং সুন্দর মুহূর্তে অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন, স্বস্তিনী ব্রতধারী কর্মী, ঠাকুর একনিষ্ঠ কর্মী, সকল দাদা এবং মায়েদের জানাই রাম দিতে জয় গুরু। আজকের অনলাইন সৎসঙ্গ প্রতি সপ্তাহে নেই, চলমান। জীবন চলার পথে আসলে কখনো ভালো, কখনো কিংবা মন্দ, কখনো সুখ, কখনো দুঃখ, সবকিছু একত্রিত নিয়ে চলতে হয়। এটাই বাস্তবতা, এটাই মেনে নিতে হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ যখন একরকম থাকে না, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হয়, ঠিক তেমনি সবার সাথে চলতে গিয়ে, সময় দিতে গিয়ে, সময়কে নিজের মতো করে নিতে হয়ে আজকের এই অনলাইন সৎসঙ্গ। কর্মব্যস্ত জীবনে, সাংসারিক জীবনে, ব্যাচেলার জীবনে সবকিছু একত্রিত করেই যে আমরা প্রতি সপ্তাহে একদিন মিনিমাম 1 থেকে 1.5 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা সময় দিতে পারি পরম পিতার কৃপায়, সেই বিষয়টা বা কয়জনে পারে বলেন? আজকের থেকে প্রিভিয়াস দেখেন, 1 বছর, 1.5 বছর, 2 বছর আগে যারা ছিলেন অনলাইন সৎসঙ্গে, হয়তোবা তাদের সাথে অফলাইনে দেখা হয়, অফিস আদালতে, চলার ক্ষেত্রে, ফ্রেন্ড সার্কেল হিসেবে, আত্মীয়তার মাধ্যমে। কিন্তু দিন শেষে কিন্তু অনলাইন সৎসঙ্গে খুব কম লোকই আছে যারা এখনো অ্যাক্টিভ হিসেবে কাজ করছি বা অনলাইন সৎসঙ্গে মানে থাকতে পারতেছি। তো আমি প্রত্যেকেই বলবো আসলে ওনারা ভাগ্যবান যে শত ব্যস্ততার মধ্যেও পরম পিতার কৃপায় অনলাইন সৎসঙ্গে আছেন, যিনি হয়তোবা দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি দেওয়ার পরও খুব সুন্দর ডে এন্ড নাইট ডে এন্ড নাইট মেনটেনেন্স করে টোটালি একটা নতুন পরিবেশে, নতুন সূচনা ভাবে, নতুন সূচনায় অনলাইন সৎসঙ্গটা মেনটেনেন্স করা কিন্তু বিশাল কিছু। তারপরও আমরা প্রত্যেকেই পরম পিতার কাছে প্রার্থনা জানাবো একত্রিত ভাবে ওনার মনের আশা পূর্ণ হোক। ইভেন আমাদের কাছে এখনো মনে হয় যে উনি সিলেট থেকে আসলে 8:30টার দিকে নাইট শিফটে অনলাইন সৎসঙ্গ মেনটেনেন্স করতেছে। এই যে বিষয়গুলা মানে আমাদের কাছে একটা আইকন,
ইন্ডিভিজুয়ালি আমি মনে করি আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে আইকন। আজকে অনলাইন সৎসঙ্গে যারা গান গিয়েছেন পরম পিতার কৃপায়, সুস্থ অসুস্থর মধ্য দিয়েও প্রতি প্রত্যেকের গানগুলো আসলে খুব সুন্দর হয়েছে। আমি খুব নিখুঁতভাবে শুনেছি, যদিও গাইতে পারি না বাট শুনতে পারি। এটা আমার আসলে ছোটবেলার থেকে অভ্যাস। আমি গান গাইতে পারি না কিন্তু শুনতে খুব পছন্দ করি। আজকে অসুস্থতার মধ্য দিয়ে শঙ্কর প্রকাশদা উনি অনলাইন সৎসঙ্গে যতটুকুই পারেন সময় দিচ্ছেন। আমরা আন্তরিকভাবে ওনার প্রতি পরম পিতার কাছে প্রার্থনা জানাবো যেন ওনার সুস্থতা খুব কাছাকাছি চলে আসুক। কারণ অসুস্থতার জীবনটা আসলে ভালো না। আর অসুস্থ না থাকলে হয়তো বা আমরা পরম পিতাকেও ওইভাবে মানে স্মরণ করার মতো সেই আইকিউ থাকতো না। কারণ সুখের মধ্যে থাকলে, সুখ সাগরে থাকলে আসলে মনে থাকে না। যখন অসুস্থতা বিরাজমান হয়, কিছু দুঃখ আসে, দুঃখের বিষয়ে অনুভূতি হয়, তখনই আমরা পরম পিতাকে স্মরণ করতে পারি। এটাই ন্যাচারাল থিঙ্কিং। যদিও খুব কম লোকই আছে আমরা সুখের মধ্যে পরম পিতাকে স্মরণ করতে পারি। তারপর আমরা সকলেই ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করব ওনার দ্রুত সুস্থতা। ইভেন আজকে খুব নেটওয়ার্ক ভালো ছিল বিদায় প্রদীপদা খুব ইনস্ট্রুমেন্ট ছাড়াই সুন্দরভাবে সঙ্গীত নিবেদন করেছেন পরম পিতার চরণাস্তে। খুবই ভালো লেগেছে। আর অলমোস্ট অফলাইন সৎসঙ্গে অনেকে উপস্থিত আছেন, সুজিত মামা সহ ধীরাজ কাকু সহ আর অনেকেই। ইভেন তারই পাশাপাশি পলাশদাও কিন্তু বিদেশ যাওয়ার পরও দেশের সেই কালচারাল উনি ভুলেন নাই এবং ভোলার চেষ্টাও করেন নাই। এটা দেখে আসলে নিজের কাছে ভালো লাগে। কারণ আমরা অনেকেই আছি যে মিনিমাম গ্রাম থেকে শহরে আসলেই মুভমেন্ট চেঞ্জ হয়ে যায়, কথাবার্তার ধরন, চলাফেরার ধরন, সবকিছুই কেমন জানি একটা ভিন্নতা প্রকাশ পায়। তারই ফলশ্রুতিতে উনি দেশ থেকে দেশান্তরে পাড়ি দেওয়ার পরেও ওনার মধ্যে সেই চেঞ্জিং মুভমেন্ট নাই। এটাই আহ আমি এবং আমরা প্রতি প্রত্যেকেই প্রাউড ফিল করি। তাই পরমপিতা বলেছিলেন যে সাধু হওয়ার প্রয়োজন নেই এবং সাজারও কোনো দরকার নেই। যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু নিয়ে যদি চলা যায়, আমি মনে করি এনাফ। আর অনলাইন সৎসঙ্গে আমরা যারা উপস্থিত থাকি প্রতি প্রত্যেকেই ম্যাচুরিটি বা ম্যাচিউরড। তো ম্যাচুরিটি মনোভাব নিয়ে আমরা কিন্তু অনেক কিছু বুঝেও বুঝি না। এটি স্বাভাবিক, ভুল মানুষেরই হয়। সেই ভুল থেকে আমরা শিক্ষা পাই। তাই উনি খুব সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে প্রতিটি বিষয় কিন্তু আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। হয়তোবা সেই বুঝার যে একটা ধারণ ক্ষমতা সেটা হয়তোবা আমাদের নেই। তাই সেটাকে একটু বৃদ্ধি করার জন্য ঠাকুরের যে দিক নির্দেশনা আছে খুব সুন্দরভাবে মানতে হবে, জানতে হবে। এই কথার মধ্যেই কিন্তু উনি খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন নিষ্ঠার একো বাট গুড়া হও না, সাধু সেজো না, সাধু হতে চেষ্টা করো। আমি জানবো, বুঝবো, ইভেন শিখবো ঠাকুর কি বলেছেন, কি নির্দেশনা দিয়েছেন, কিভাবে চলতে হবে। কিন্তু কখনোই নিজের মধ্যে এই যে বললাম চেঞ্জিং মোমেন্ট বা চেঞ্জিং একটা ভাব আসবে যে আমি আহ গ্রাম থেকে শহরে যাওয়ার পর যেরকম একটা ভাব আসে যে আমি হয়তো অনেক কিছু হয়ে গেছি, আমার মধ্যে সেই এই পরিবর্তনটা আনতে হবে। তো অনেকেই তো সেই পরিবর্তনটা নিয়ে আসে না যে আমি গ্রামে ছিলাম, সমাজ বিষয় অনুসারে আমি আমার পরিবর্তন হব, কিন্তু টোটালি কখনোই পরিবর্তন হওয়া ঠিক না। আমাদের একটা বিষয় খুব মানে লজ্জাকর বিষয় এটা যে অল্প জেনেই হয়তো বা আমরা অনেকটাই মনে করি যে না আমি তো অনেক কিছু জানি, আমি তো ঠাকুরের বইগুলো খুব সুন্দরভাবে রিসার্চ করছি, ওনার বইগুলো আমি অ্যানালাইজ করছি, ওনার
আহ চিরস্থিত গ্রন্থের উপর আমার অনেক কিছু জানা আছে। হ্যাঁ, সেটা মনের ভিতরেই থাকুক, কখনো এটার উপর ভিত্তি করে যেন আমরা সাধু না হয়ে যাই যে না আমি তো অনেক কিছু হয়ে গেছি। আমরা আসলে উম, অনেককে দেখেছি যারা মানে সবকিছু ফেলে রেখে দিও আজকে ঠাকুরের মানে মন্দিরে এক একজন স্তম্ভ হয়ে আছে। আমি একজন ব্যক্তির মানে আইডেন্টি কার্ড দেখাইছিলাম প্রদীপ দাকে অনেক বছর আগে, ডাক্তার রাধাকৃষ্ণ লাল স্যার। ওনার ভিজিট কার্ড দেখে প্রদীপ দা আমাকে বলতেছেন যে এত ডিগ্রি একটা মানুষ কিভাবে অর্জন করতে পারে। তারপর আমি ওনাকে বলছিলাম যে উনি নাকি কয়েকটা ডিগ্রি ওই কার্ডে জায়গা হয় নাই বিদায় ছেড়ে দিয়েছেন, লেখা বাদ দিয়ে দিয়েছেন, লিখেন নাই, উনি ছাপান নাই। অথচ এই মানুষগুলোকে দেখলে মনে হয় একদম সাধারণ মানুষ, খুবই সাধারণ মানুষ। কিন্তু দেখেন সবকিছু ফেলে রেখে দিয়েও ঠাকুরের স্তম্ভ হিসেবে দেওঘর পড়ে আছে। তাই ওনাদেরকে দেখে অন্ততপক্ষে নিজের মধ্যে এতটুকু শিক্ষা অর্জন করা উচিত, যে শিক্ষাটার উপর ভিত্তি করে আজকের আলোচ্য বিষয়। আমি অলমোস্ট আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না। আজকে অনলাইন সৎসঙ্গ সত্যি অনেক সুন্দর হয়েছে। আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাবো যেন প্রত্যেকেরই সময় উপযোগী, ইভেন ওয়েদার উপযোগী, ইভেন নেটওয়ার্ক উপযোগী সবকিছু যেন স্ট্রংলি থাকে। আমরা যেন প্রত্যেক সপ্তাহে মিনিমাম আর যাই হোক মানে কানাডার একটু ওয়েদার নেওয়ার জন্য বা আবহাওয়া নেওয়ার জন্য, সেখানে কি আদৌ কি সমভাবাপন্ন, নাকি প্রচুর গরম থাকে, নাকি প্রচুর শীত থাকে, নাকি দুইটা অ্যাডজাস্ট থাকে, নাকি হালকা শীতল বাতাসের মধ্যে আমরা এখনো আছি। তো এই যে একটা বিষয় অনুভূতি নেওয়ার জন্য হলেও আমরা অনলাইন সৎসঙ্গে ঢুকবো। কারণ ঠাকুরের প্রতি যদি সবসময় থাকি কেমন জানি নিজেকে অনেক সময় কি মানে এক হয়ে গেলাম, আসলে এক হওয়া উচিত। তারপরে সবকিছু নিয়ে অনলাইন সৎসঙ্গে আমরা থাকতে পারবো, সে আশা রেখে, সেই ভালোবাসা রেখে। ইভেন অনলাইন সৎসঙ্গে যারা উপস্থিত আছেন প্রত্যেকের মঙ্গলার্থে, ইভেন বিশ্বের প্রতিটি জীবের মঙ্গলার্থে কেউ রাগান্বিত হবেন না এবং চেষ্টা করবেন ছোট ভাইকে একটু সাথে নিয়ে চলার। আসলেই ভালো লাগে, আই ফিল প্রাউড, আমি গর্ববোধ করি আমার অনলাইন সৎসঙ্গে যাদের সাথে আমি অ্যাক্টিভ আছি বা যাদেরকে আসলে লাইফের আইকন হিসেবে মনে করি। এটা আসলে একটা প্রাউড বিষয়, কারণ এক সময় হয়তো একরকম ভাবে চলছে, এখন হয়তো অন্যভাবে চলি, কিন্তু আসলে অন্যভাবে চলার মতো মধ্যে অনেকটা ভালো লাগার অনুভূতি আছে। এটা আমি এখন এখন না, অনেক আগের থেকে ফিল করি, যখন থেকে ঠাকুরের পথে চলতে পারছি। তো বিশ্বের প্রতিটি জীবের মঙ্গলার্থে আলোচনা এখানে শেষ করছি। সবাইকে আমি আবারও জানাই রাউন্দিত জয় গুরু। জয় গুরু। জয়গুরু। আমাদের শুভরায় দাদা অত্যন্ত প্রাণবন্ত আলোচনা শুনলাম। আমি এখন আলোচনা করার জন্য, যদিও আমাদের শঙ্করদা অসুস্থ, তারপরে বলবো ঠাকুরকে নিয়ে দুই একটি কথা বলার জন্য, এবং তৎপর আমি প্রদীপ দাকে আলোচনা করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আহ, অনুরোধ রাখছি। আমি এখন অনুরোধ করব শঙ্কর প্রকাশ দাদা একটু আলোচনা করবেন। আমরা আপনি অসুস্থ, তারপরে একটু যতটুকু পারেন। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। আমার জীবন পথের সারথি পরম দয়ালু পরম প্রেমময় শ্রী ঠাকুর গুরুচন্দ্র, পরমাত্মার জন্য শ্রী শ্রী বর্মা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী পদ্মা, পরম পূজ্যপাদ শ্রী শ্রী আচার্য ও গুরুকুল সকলের জয়। উপস্থিত দৃষ্টি বিভাস
আমার আনন্দ জয় করো, গ্রহণ করো। তো আসলে আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এত সুন্দর ভাবে যে গুছিয়ে আলোচনা করেছে, তো এর চেয়ে বলার আমার অধিক কিছু নেই। খুব চমৎকার একটা আলোচনা সে উপহার দিয়েছে। তো যাক, তারপরেও যেহেতু দাদার কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছে তো বলতেই হয়। আর তাছাড়া তো আগেই বললাম, আমি তো এমনিও শারীরিক দুর্বলতা। যাক, আজকে আলোচ্য যে বিষয় সেটা হলো নিষ্ঠা রেখো কিন্তু গুঁড়া হয়েও না, সাধু সেজো না, সাধু হতে চেষ্টা করো। তো আমি অন্য প্রসঙ্গে আর আলোচনা করি না, এই বিষয়টার উপরেই সংক্ষিপ্তভাবে বলে শেষ করব। তো আসলে নিষ্ঠা রেখো কিন্তু গুঁড়া হয়েও না। তো নিষ্ঠা আমরা বুঝতে হবে যে নিষ্ঠা কি আর গুঁড়া কি। তো আমার যে ধারণা, যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছি সেটাই আমি বলার চেষ্টা করছি। তো নিষ্ঠা আমি মনে করি যে ভক্তি, অর্থাৎ ভক্তি রেখো কিন্তু গুড়া হবে না। গুড়ামি যেটা অর্থাৎ অন্ধ, এমন ধরনের একটা অর্থ আমি বুঝতে পেরেছি। উম, সাধু সেজো না, সাধু হতে হতে চেষ্টা করো। আমি শুধু বাহির দিকে তিলক মালা পরে আহ, বা সাদা পোশাক পরে লম্বা চুল রাখলাম আহ, ইত্যাদি ভাবে যদি আমি শুধু সাধু সাজি, উম, আর ভিতর মন যদি আমার এই সাধুত্ব না থাকলো, তাহলে কিন্তু চলবে না। তা আমরা করতে হবে কি, সাধু হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। অর্থাৎ ভিতরটাকে, মনটাকে সাধু করতে হবে, বাহিরটাকে বাহিরে সাধু না প্রকাশ করে। কারণ আমরা যদি সেভাবে যদি রং মেখে বা এই যে তিলক পরে মালা পরে যদি আমরা সাজাতে যাই, তাহলে আমরা শরীরমুখী হয়ে যাব। উম, মনটা শরীরমুখী, অর্থাৎ ভগবানের প্রতি বা নিজের যে মনটাকে যে মানে সঠিকভাবে পৌঁছাতে হবে তা সম্ভব হবে না। আমরা তো তখন মানে এই রংমুখী হয়ে যাব। তো এটাই ভগবান বলছেন। আসলে কিন্তু ভগবান বর্তমানে এমন ভাবে ধর্মটাকে মানে তৈরি করেছেন, এত সহজ ভাবে, যা সবাই বুঝতে পারে বিষয়টা কি। এই যেমন এখন যে শিক্ষার ব্যবস্থাটা আগে যা ছিল, বর্তমানে যে অবস্থা, আস্তে 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 সংক্ষিপ্ত হয়ে আসতেছে। যেমন আগে একটা বই ছিল অনেক বড়, যে কিন্তু এখন দেখা গেছে এই শ্রেণীর বইও একবার শর্ট করে নিয়ে আসছে, অথচ মূল বিষয়টা এই বইয়ের ভিতরে আছে। দেখা যায় আগের মতন এত লম্বা গদ্যাংশ বা পদ্যাংশ এত লম্বা নেই, সংক্ষিপ্ত ভাবে। ঠিক আমাদের পরম দয়ালু মূল বিষয়টারে ঠিক রেখে সংক্ষিপ্ত ভাবে উনি উপহার দিয়েছেন, যা আমরা সহজে বুঝতে পারি এবং আমাদের জীবনটাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারি। তো এটাই উনি বলেছেন যে নিষ্ঠা রেখো কিন্তু বুড়া হয়েও না, সাধু সেজো না, সাধু হতে চেষ্টা করো। আমরা যেন সাধু না সাজি, আমরা যেন মনটাকে সাধু হ- চেষ্টা সাধু হওয়ার চেষ্টা করতে পারি, এই বিষয়টা। তো জানি না আমার পরবর্তী বক্তারা, জ্ঞানী গুণী দাদারা আছেন, হয়তো ওনাদের কাছ থেকে আরো সুন্দর সুন্দর বাক্য শুনতে পারবো। আর আসলে আমি দণ্ড এই জন্য, আমি যদিও অনলাইনে আমার মনে ছিল, কিন্তু মানে ইচ্ছা অনিচ্ছা মানে দুটাই দুটাই আমার একটা ইয়ে করতেছে, মানে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে, কি ডুববো কি ডুববো না। কারণ ডুবলে যদি আবার আদেশ পালন না করতে পারি, তাও একটা কিরকম, আর না ঢুকেও শান্তি পাইতেছি না, এমন এক ধরনের। যাক, আমার সেই ইষ্টভ্রাতা শুভ রায়, সে আমাকে হাতাতে নক করছে, আমিও আর না ঢুকে পারলাম না। অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে ঢুকার একমাত্র কারণই হলো শুভ, সে যদি ফোন না দিত আসলে কিন্তু আমি আহ, না ঢুকারই পক্ষে ছিলাম। যাক, তারপরও সারা বিশ্বের মঙ্গল কামনা করে আমার এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করলাম। জয় গুরু। জয়গুরু। আমাদের
শঙ্কর বরগাস্ত দাদা, অত্যন্ত সুন্দর ঠাকুর কথা শুনলাম। শুভরায় দাদাকে আমরা অস্ত্রে প্রস্তুতে প্রস্তুত করতেছি। আগামী দিনে আমরা শুভরায় দাদাকে অনার অধিবেশনের দায়িত্ব দেব, এই জন্য প্রস্তুত করতেছি। ঢোকার পরে উনি বাংলাদেশের সবাইকে নক করবেন। এই ধরনের একটা দায়িত্ব বোধ যাতে ওনার মধ্যে সৃষ্টি হয়, আমরা ওইভাবে ওনাকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করছি। এবং 1% 1% জয় গুরু, জয় গুরু। ইয়ে করুন না, জয় গুরু। আসছি আসছি আপনাদের সাথে আসছি। 1% অ্যাক্টিভ পারসন। আসলে কিন্তু ভগবান কিন্তু এমন ধরনের মানুষেরই চান, কারণ এই ইয়ং বয়সী, যৌবন বয়সী ধর্ম কর্ম যা আছে দ্বন্দ্ব সবকিছুই অর্জন করার বয়স। তো আসলে কিন্তু এই বয়সটা খুব মানে পছন্দের একটা বয়স, এবং সে কিন্তু শারীরিক মানসিক সব দিক দিয়েই খুব এক্সপার্ট। যাই হোক, আমি ঠাকুরের কাছে আকুল নিবেদন জানাই, দাদার মনের বাসনা যেন পূরণ হয়। জয় গুরু। জয় গুরু, জয় গুরু। তো আমাদের আজকের অনার অধিবেশনের শেষের দিকে চলে এসেছি আমরা। আমাদের আলোচনার সমাপ্তি টানবেন তথা বিশদ আলোচনা করবেন আলোচনার বিষয়বস্তুর উপরে আমাদের প্রদীপ রায় দাদা। আমি আলোচনার বিষয়টা পুনরায় বলছি। নিষ্ঠা রেখো কিন্তু গোঁড়া হইও না, সাধু সেজো না, সাধু হতে চেষ্টা করো। নিষ্ঠা রেখো কিন্তু গোঁড়া হইও না, সাধু সেজো না, সাধু হতে চেষ্টা করো। উক্ত কথাটি সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত। তো উক্ত বিষয়বস্তু তথা ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা করবেন আমাদের প্রদীপ রায় দাদা। দাদাকে অনুরোধ করছি দাদার ঠাকুর কথা শোনার জন্য। জয় গুরু। জয় গুরু দাদা। কথা শোনা যাচ্ছে তো আজকে? আগে আগে আমাদের সময় তো মূলত নাই, মানে 10 মিনিট 8 মিনিট সময় আছে। আগে শুরু করুন। জয় গুরু। 8 মিনিট সময় আছে। আমি জাস্ট 2 মিনিট বলছি, 2 মিনিটেই সময় নেব। তারপর আপনি ইয়ে করে নেবেন। ঠিক জয় আছে, রাধে। ঠিক আছে। জয় রাধে বলে শেষ করব। আমার জীবন প্রতির সারথী পরম দয়াল পরম ঠাকুর পর্যন্ত রাত্রি উচ্চারণ প্রণাম জানাই। প্রণাম জানাই কারণ বিরাট সঙ্গী পরম কর্মারত চরণ। প্রণাম জানাই সৎসঙ্গ প্রধান আচার্য পরম পাদ পরম পূজ্য পাদ শ্রীবদ্ধারা চরণ। প্রণাম জানাই সৎসঙ্গ প্রধান আচার্য পরম পূজ্য পাদ শ্রীবদ্ধারা চরণ। প্রণাম জানাই সকলের চরণ। জয় গুরু। আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু অত্যন্ত চমৎকার, কিন্তু এর মর্মার্থ আসলে অনেক কঠিন। তবে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় যেভাবে চলছে সেই বিষয় চিন্তা করলে ঠাকুরের এই যে কথাটি বর্তমান সমসাময়িক অবস্থার সঙ্গে, যে নিষ্ঠা রেখো কিন্তু গুড়া হও না, সাধু সেজো না, সাধু হতে চেষ্টা করো, এটি আসলে বর্তমান সময়ের সময় উপযোগী একটি বাক্য। এবং ঠাকুর এটি আমাদের জন্য কত বছর আগে, প্রায় 138 বছর, 37 বছর তিনি এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অবতীর্ণ হয়ে তিনি এই সমস্ত বাণীগুলো আমাদের জন্য আস্তে আস্তে করে দিয়েছেন। তো ঠাকুর এই সময়ে এসে ধর্মকর্মটাকে একদম সহজ করে তিনি দিয়ে দিলেন। আগে যেমন ধর্মকর্ম করার জন্য মানুষ একটা নির্দিষ্ট সময় নিতেন, যে আমি এখন দীক্ষা নেবো না, এখন সময় নিয়ে দীক্ষা নেবো, এখন সাধনার সময় হয়নি, এখন সাধন ভোজনের সময় হয়নি, এখন আমি শরীরকে মনকে ওই রকম করে তুলতে পারি নাই, আমি নির্দিষ্ট সময় পরে এই করবো। তো এই যে নির্দিষ্ট সময় পরে দীক্ষা নেওয়া, দীক্ষা নিয়ে করে তারা তাদের যে আগের যে তাদের যে বেশভূষাটা ছিল সেই বেশভূষাটা বদলে ফেলে একটা নতুন মানুষই নিজেকে সমাজের মধ্যে উপস্থাপন করলো। কিন্তু এই যে উপস্থাপন করাটা আর মনের দিক থেকে নিজেকে তৈরি করা, এই দুটা কিন্তু একই রকম না। সুতরাং
আমাকে আগে মনের দিক থেকে তৈরি হতে হবে। আমার মনের মধ্যে নিষ্ঠা রাখতে হবে। এখন এই নিষ্ঠা রাখতে গিয়ে যদি আমার মধ্যে যে সংস্কার, সেই সংস্কার যদি চলে আসে, অর্থাৎ গোলামি, যেটা মানুষ সমাজে সাধারণভাবে পছন্দ করে না, যে আমি ওটা ছোবো না, ওটা ধরবো না, অমুক আহ, ঠাকুর ভালো না, ওনার চেয়ে উনি ভালো, এই যে বিচার বিশ্লেষণ, এই বিচার বিশ্লেষণটাই এখানে মূলত বলা হয়েছে। তুমি নিষ্ঠা রেখো একের একের মধ্যে, একের মধ্যে নিষ্ঠা রেখো। আপনি বললেন যে একেরই যাতে চরম করে তাই উপাসনা করো, সকলগুলি পাবে। এখন আমি এখান থেকে চিন্তা করলে লাভ হবে না যে কে বড় কে ছোট। ঈশ্বরের সকল নাম সত্য। যুগে যুগে যখন ঈশ্বর চলে আসছেন, আমাদের জন্য আসছেন, তারা তারা পৃথিবীতে যতদিন ছিলেন, প্রকট ছিলেন, সেই হিসেবে তারা আমাদের জন্য মঙ্গল স্বরূপ ছিলেন। তারই ধারাবাহিকতা ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র এসছেন, সেইটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে নিষ্ঠার সাথে। এখন সেই নিষ্ঠাটা যদি আমার না থাকে, আর আমি যদি মানে আমার সাদা পোশাক ধরে আর জয়গুরু জয়গুরু বলে রাস্তায় যাকে পাইলাম তাকে আলিঙ্গন করলাম, এইটাকে মানে সাধু বলে না। আমাকে মনের দিক থেকে সাধু হতে হবে, আমাকে মনের দিক থেকে পরিষ্কার হতে হবে। আমাকে এই রং সঙ্গে গেরুয়া ভাবে সাজানো, যেটা ঠাকুর বলেন যে যদি মানুষ শরীরকে গেরুয়া পোশাক দ্বারা সজ্জিত করে, তাহলে মন তখন শরীরমুখী হয়ে পড়ে। সেই জন্য শরীরের প্রতি এত কি পড়লাম না পড়লাম সেটা জন্য সেই জন্য ঠাকুর এখানে একটা সাদা পোশাক, সাদা শুভ্রতার প্রতীক, সাদা মঙ্গলের প্রতীক। তাই আজকে সময় শেষ, আগামী কোনো একদিন সময় হলে তার কথা আলোচনা করবো। সকলকে আনন্দ জয়গুরু জানিয়ে সকলের মঙ্গল কামনা করে আজকের আলোচনা শেষ করছি। জয় গুরু পড়া। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ু রে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ময় ধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপানামি করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ু রে মন কপট চাতুরি, বদনে বল হরি হরি। হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল। 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 হরির নাম পরম ব্রহ্ম, জীবেরই মূল ধর্ময় অধর্ম কুকর্ম। ছাড়ো রে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। ছাড়ো রে মন ভবের আশা, অজপানামি করো রে নেশা। রাধা বল রাধা বল রাধা বল রাধা বল। রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা বল। রাধা বলে রাধা বলে রাধা বলে রাধা বল। রাধা বলে রাধা বলে রাধা বল রাধা বল। রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লইয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে।
রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকরে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে, জয় রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল হরে। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম, বন্দে পুরুষোত্তমম। বন্দে परम বন্ধে प्रेममय भगवान श्री পুরুষোত্তম। ठाकुर चंद्र जीव की, परम জয় प्रेममय भगवान श्री ठाकुर चंद्र जीव की, জয় परम জয় प्रेममय भगवान श्री ठाकुर चंद्र जीव की, तारो लीला জয় संजीव वर्मा की, श्री श्री জয় वर्मा की, জয় श्री श्री वर्मा জয় की, জয় सत्संग জয় प्रधान चतुरी वर्धा की, জয় श्री জয় श्री वर्धा की, জয় श्री श्री জয় वर्धा की, জয় सत्संग জয় प्रधान चतुरी श्री दादा की, জয় श्री श्री জয় दादा की, জয় श्री श्री জয় दादा की। জয়। बंधे यार বন্দে আর্য, বন্ধে बंधे आदिवर्तन, বন্দে মাতরম, बंधे বন্ধে ওম इष्ट देवता, বন্দে অঙ্গুষ্ঠকর, বন্ধে बंधे ওম इष्ट देवता, বন্দে অংশক, বন্ধে ওম बंधे पुरुषोत्तम चंद्र, बंधे पुरुषोत्तम, বন্দে পুরুষোত্তম, बंधे বন্ধে পুরুষোত্তম पुरुषोत्तम, বন্দে পুরুষোত্তম, बंधे বন্ধে পুরুষোত্তম पुरुषोत्तम। आप বন্ধে विशिष्ट काल चंद्र जीव की জয় ऑनलाइन अधिवेशन की जय, জয় जय गुरु। জয় গুরু। জয়। সবাই প্রণাম করুন। জয় গুরু। আগামী শনিবার রাত 8:30 অনলাইন অধিবেশনের আলোচনার বিষয় আমি বলছি, যা আমাদের মধ্যে আলোচনা পূর্বক সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ঠাকুরের সত্যানুসরণ গ্রন্থ থেকে 2টি লাইন, এগিয়ে যাও কিন্তু মেপে দেখতে যেও না কত দূরে গিয়েছ, তাহলে আবার পিছিয়ে পড়বে। পুনরায় বলছি, এগিয়ে যাও কিন্তু মেপে দেখতে যেও না কত দূরে গিয়েছ, তাহলে আবার পিছিয়ে পড়বে। উক্ত বিষয়বস্তু তথা ইষ্ট প্রসঙ্গে আলোচনা হবে আগামী শনিবার রাত্র 8:30। জয় গুরু। ইষ্ট পিপাসু শ্রদ্ধ দাদারা, ঠাকুরের অশেষ দয়ায় যদিও আমাদের পলাশটা অনেক দূরে, কিন্তু মনে হয় প্রাণটা আসলে এই দেশেই পড়ে আছে। মানে তার এই যে সৎসঙ্গ অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, সেটা নিয়ে মূলত এখনো কোনোদিন কোনো ক্লান্তি আছে বলে আমার কাছে প্রতীয়মান হয়নি। তো ঠাকুরের অশেষ দয়ায় তার মাধ্যমে আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় তার সান্নিধ্যে একত্রিত হতে পেরে সকলে প্রার্থনা করার সুযোগ পাচ্ছে। তো আমি পলাশ দাস সকলের সার্বিক এবং পারিবারিক মঙ্গল কামনা করি, এবং আমরা সকলেই যাতে আগামী শনিবারে একত্রে বসে তারই সান্নিধ্যে প্রার্থনা করতে পারি, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে ঠাকুর যেন সকলকে সুস্থতা দান করেন, সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে সকলের মঙ্গল কামনা করে আজকে অনলাইন সৎসঙ্গ অধিবেশন প্রথমে সমাপ্ত ঘোষণা করছি। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু সবাই।